See here, in the previous sessions, we have discussed what is meant by management information system, and separately what is meant by management and what is meant by information and what is meant by information system, and what various definitions with respect to that management information system, why we need to study the management information system. Later, we have started the discussion with respect to your syllabus, that is role of information system in an organization. So, why an organization need this information system? What is the role it is playing? So, in nowadays, each and every business, whatever it may be, a big or small, so why they are maintaining information systems? So, how they are collecting, processing, and storing the data, and how they are streamlining these process, and how they are automating these operations for performing their business activities in a effective manner, and what is meant by an information system, and what are the benefits of the information system, and the uses and applications of the information system. These are the things we have discussed in that previous classes. Along with that, we have discussed what are the types of information systems. So in that we have discussed ERP systems, CRM systems, business intelligence systems, management information systems. So, what is the role of each and every system? How it is playing a crucial role in that organization development or for reaching their organization goals? We have discussed in that last class. So, after that, we have started the one more topic with respect to that. So, ఇంకో టాపిక్ ఏం స్టార్ట్ చేసామా, how to match the information system plan to that organizational strategic plan. See, uh, every organization is setting some set of goals. Okay, for satisfying their goals or for reaching their goals, they are setting some type of objectives, or they are creating some strategic plan. That means a systematic plan should be executed by that organization for reaching their objectives or goals. So how to match that information system plan? That means for reaching their or satisfying their organization goals, how the information system should be matched with that reaching that organization objectives. And one more thing is, if you want to tell the things in a clear way, see here, every organization objectives are different. Each firm to firm, each business to business, or individual person to person, the goals are different. So based on their goals, their objectives are going to be different. So for that different objectives, for reaching their for their perspective of objectives, how to that information system objectives has to be set, and how to match their information system plans to reach the objectives is the important. So that is the thing we have started the discussion. In that we have discussed some important points. See here, if you consider that modern view of a management information system, if you are considering that modern sorry, the modern view of a management information system as an organizational decision support system, it is inconsistent with the design and development approaches which are appropriate for data processing. That means, see here, we are saying management information system is useful for in mainly it is not dealing the things very analytically. It is dealing the things how you are processing the data, how efficiently you are able to process the data, and how you are going to take that decision making, or how you are going to develop the business insights from that data processing thing. So for it is not completely apt for design and development issues. Okay, so the organization's operating efficiency is one of the aspect for consideration in management decision making. See here, every management they need to take the decisions for running their business activities. So whenever an organization is going to run, and whatever the operating measures they are using, their operating efficiency is also consideration and a good aspect or better aspect in the taking the decision making, management decision making. So the achievement of greater organizational effectiveness is the paramount consideration in most management decisions. Okay, so organization అనేది ఎంత మంచి ఆపరేటింగ్ ఎఫిషియన్సీ ఉంటే, ఎఫెక్టివ్నెస్ ఉంటే, మన
డిజైన్ డెవలప్మెంట్ కి లేదా మేనేజ్మెంట్ డెసిషన్స్ కి అది అంత వర్క్ మనకి అంత బాగా ఎఫెక్టివ్ గా ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు అనమాట. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద అదర్ థింగ్ వీ హ్యావ్ టు remember. The thing is MIS is strategic planning. What is that? MIS systematic planning. That means management information system systematic planning. See here, why we require this MIS systematic planning? Because it is a process. It is going to transform the organizational strategy set to that MSG strategy set. అంటే మనం MSG strategy set ని ఎందుకు తీసుకోవాలి అంటే మన ఆర్గనైజేషనల్ స్ట్రాటజీ సెట్ లో మనకి ఏముంటాయి, సమ్ ఆర్గనైజేషన్ మిషన్స్ ఏంటి, ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి, సిస్టమాటిక్ ప్లానింగ్ ప్రొసీజర్స్ ఏంటి, ఆర్గనైజేషన్ అట్రిబ్యూట్స్ ఏంటి, ఇవన్నీ మనం ఆర్గనైజేషనల్ స్ట్రాటజీ సెట్స్ లో డిఫైన్ చేసుకుంటాం. ఈ ఆర్గనైజేషనల్ స్ట్రాటజీ సెట్ అనేది కంపెనీకి కానీ బిజినెస్ ఫామ్ కి కానీ మారిపోతూ ఉంటుంది. బట్ మీకు రాయాల్సింది ఏంటి, అందరికీ ఆబ్జెక్టివ్స్ మిషన్స్ స్ట్రాటజీస్ ఉంటాయి, అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి. బట్ ఉండే అట్రిబ్యూట్స్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ప్లానింగ్స్ ప్రొసీజర్స్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇలాంటి ఆర్గనైజేషనల్ స్ట్రాటజీ సెట్ ని మనము రీచ్ అవ్వడానికి అంటే అచీవ్ చేసుకోవడానికి మన మేనేజ్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ స్ట్రాటజిక్ ప్లానింగ్ అనేది ఎలా తీసుకుంటే ఆ మన ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రాటజీస్ ని అచీవ్ అవ్వడానికి అది ఎలా హెల్ప్ అవుతుంది, హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ ద థింగ్స్ ఇంటూ అన్ రియలిస్టిక్, అంటే రియల్ గా మనం అచీవ్ అవ్వడానికి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేసుకోవడానికి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అనేది చెప్తుంది అనమాట. ఓకేనా. సో హియర్ ఆల్రెడీ ఐ హావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ద లాస్ట్ క్లాస్ ద బేసిక్ డయాగ్రామ్. Here on the left side, we are considering the organizational strategy set, mission, objectives, strategies, and other strategic organizational attributes. These are the headings are common. The things which we are defining in that mission, objectives, planning, procedures, or attributes, considerations what we are taking are going to be different from company to company. Okay. So for reaching this, అంటే దీన్ని ఎంఐజీ స్ట్రాటజీ సెట్ గా మనము ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసుకోవడానికి మనం ప్లానింగ్ ప్రాసెస్ అనేది ఎలా తీసుకుని హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇంటూ ఎంఐఎస్ స్ట్రాటజీ సెట్. దట్ మీన్స్ సిస్టమ్ ఆబ్జెక్టివ్స్, సిస్టమ్ కన్స్ట్రైంట్స్, సిస్టమ్ డిజైన్ స్ట్రాటజీస్. అంటే మనం దాన్ని అచీవ్ చేసుకోవడానికి మనము ఎంఐఎస్ ని యూజ్ చేసుకుంటున్నప్పుడు మన సిస్టమ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని ఎలా డిఫైన్ చేసుకోవాలి, మన సిస్టమ్ కన్స్ట్రైంట్స్ ఏం తీసుకోవాలి, మన సిస్టమ్ డిజైన్ స్ట్రాటజీస్ ని ఎలా చేంజ్ చేసుకుంటే ఆ ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రాటజీని మనం మీట్ అవుతాము, హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ దిస్ ప్రాసెస్ అనేది చెప్పడమే అన్నమాట. ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్. నెక్స్ట్ సీ హియర్, the terminology which is applied to this strategic planning outputs generally varies from company to company and between the business firms and public agencies. మీకు అదే చెప్పాను. సో హియర్ స్ట్రాటజిక్ ప్లానింగ్ అవుట్పుట్స్ లో మనం ఏమైతే డిఫైన్ చేసుకుంటామో ద థింగ్స్ విచ్ వీఆర్ డిఫైనింగ్ ఇంటర్నల్లీ దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి వ్యారీడ్ ఫ్రమ్ company to company and business to business, and it is useful to define and illustrate the elements of the organization strategy set according to their firm anamata. So next, what are the next things we need to discuss here? So an organization mission statement tells. So here ఒక ఆర్గనైజేషన్ కి మనం మిషన్ అనేది సెట్ చేసుకుంటాం, డిసైడ్ చేసుకుంటాం. సో ఆ మిషన్ స్టేట్మెంట్ వల్ల మనకి ఏం తెలుస్తుంది, వాట్ ఇట్ ఈస్, వై ఇట్ ఈస్, సో వాట్ ఈస్ ద కంట్రిబ్యూషన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి మేక్. సో ఇట్ షుడ్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్స్ లైక్ దట్ అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను కాలేజ్ ఆర్గనైజేషన్ తీసుకున్నాను అనుకోండి. కాలేజ్ ఆర్గనైజేషన్ మిషన్ మనకి ఏంటి, ఇప్పుడు నేను ఐటీ డిపార్ట్మెంట్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ దట్ ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ ఐటీ డిపార్ట్మెంట్. సో నేను ఐటీకి ఒక మిషన్ ఏమని పెట్టుకుంటున్నాను, వీఆర్ గోయింగ్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ యాజ్ ఎ గుడ్ ఐటీ ప్రొఫెషనల్. అంటే ఇక్కడ ఉన్న స్టూడెంట్స్ ని, ఓవర్ ద స్టూడెంట్స్ కమింగ్ ఫర్ దిస్ ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ కంప్లీటింగ్ దేర్ 4 years graduation, ఆఫ్టర్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ దర్ గ్రాడ్యుయేషన్ వీఆర్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ దెమ్ టు ఎ గుడ్ ఐటీ ప్రొఫెషనల్. అంటే మా ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ కి మేము మిషన్ అలా డెవలప్ చేసుకున్నాము. సో ఆ మిషన్ ప్రకారం మేము ఏంటి, ఆ మిషన్ ని మేము అచీవ్ చేసుకోవడానికి సర్టెన్ ఆబ్జెక్టివ్స్, సన్ ఎడ్యుకేషనల్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అని మేము డిఫైన్ చేసుకుంటాం. ఆ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఎలా ఉండాలి, ఆ మిషన్ ని మీట్ చేసేలా ఉండాలన్నమాట. అలాగే ఒక బిజినెస్ ఫర్మ్ తీసుకున్నప్పుడు దే ఆర్ గోయింగ్ టు సెట్ ఎ మిషన్. సో ఆ మిషన్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఇట్, వై ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎగ్జిస్ట్, వాట్ ఈస్ ద కంట్రిబ్యూషన్, అంటే ఇది ఇలా సెట్ చేసుకోవడం వల్ల ఏం కంట్రిబ్యూషన్ ఇస్తుంది. సో అలాగా అది ఆన్సర్ చేసుకోగలగాలన్నమాట. ఓకేనా. నెక్స్ట్ సీ హియర్,
the organization objectives, once the organization mission has been determined, అంటే ఏదైనా ఒక ఆర్గనైజేషన్ దాని మిషన్ ని డిటర్మైన్ చేసేసుకుంది అని అనుకుంటే ఇట్స్ ఆబ్జెక్టివ్స్ కూడా డిఫైన్ అయిపోయినట్టే అన్నమాట. అంటే మిషన్ కి రిలేటెడ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ కూడా డిఫైన్ అయిపోతాయి. అంటే ఏంటి, ఫ్యూచర్ లో నువ్వు ఇది డెవలప్ చేయడానికి లేకపోతే ఇది తీసుకురావడానికి ఒక కంపెనీ ఉంది. కంపెనీకి మిషన్ ఏంటి, ఒక 1 year లో, విత్ ఇన్ ద 1 year లో ఇంత టర్న్ ఓవర్ తీసుకురావాలి, లేకపోతే ఇంత ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి అనేది ఒక ఆబ్జెక్టివ్ అనుకోండి, లేకపోతే మిషన్ అనుకోండి. దాన్ని రీచ్ చేసుకోవడానికి అంటే వాళ్ళ డెస్టినేషన్ అది రీచ్ అవ్వడానికి దే ఆర్ డిజైర్ టు ఫుల్ఫిల్ దేర్ ఫ్యూచర్ పొజిషన్స్. అంటే 1 year తర్వాత వాళ్ళు ఒక టాప్ 20లోకి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు. సో ఆ మిషన్ వాళ్ళు పెట్టుకున్నారు. ఆర్గనైజేషన్ ఏమనుకుంటుంది, ఉన్న ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీస్ లో అంటే సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసే కంపెనీస్ ఒక 10 ఉన్నాయి అనుకున్నాం. ఉన్న 10 కంపెనీస్ లో అది టాప్ 5 లోకి వెళ్ళాలనుకుంటుంది ఆఫ్టర్ 1 year. అది వాళ్ళ మిషన్. సో అలా ఆ డిజైర్డ్ వాళ్ళ ఫ్యూచర్ పొజిషన్స్ ఏంటి, వాళ్ళ డెస్టినేషన్స్ ఏంటి, హౌ దే ఆర్ గోయింగ్ టు విష్ టు రీచ్ దట్ పర్టికులర్ డెస్టినేషన్, హౌ దే హ్యావ్ డిఫైన్డ్. వాళ్ళు డిఫైన్ చేసుకున్న ఆ డెస్టినేషన్ ని రీచ్ అవ్వడానికి ఏం చేయబోతున్నారు. ఓకేనా, అంటే గోల్స్ అనేవి మనకి క్వాంటిటేటివ్ లో ఉంటాయి, క్వాలిటేటివ్ లో ఉంటాయి. The things are defined. That means whatever the goals you are setting, the destinations, they may be either in quantitative way and qualitative way. So మనము ఆ క్వాలిటేటివ్ అండ్ క్వాంటిటేటివ్ టర్మ్స్ లో డిఫైన్ చేసుకునేటప్పుడు వాట్ ఈస్ ద టైమ్ లిమిట్ అండ్ హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు రీచ్ యువర్ క్వాంటిటేటివ్ గోల్స్ ఆర్ టార్గెట్స్. అండ్ అంటే కంపెనీ దానికి రేట్స్ ఎలా డిసైడ్ చేసుకుంటుంది ఒక పర్టికులర్ థింగ్స్ లో. సో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సర్టెన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఎలా ఉండొచ్చు, టు ఇంక్రీజ్ ఎర్నింగ్స్ పర్ షేర్ టు అటైన్ ఏ కంటిన్యూయింగ్ రిటర్న్. అంటే ఒక కంపెనీ స్టాక్ హోల్డర్స్ లో ఒక 14.5% రిటర్న్స్ రావాలి అని అనుకుంటుంది. వాళ్ళ ప్రైమరీ ఆబ్జెక్ట్ అలా అవ్వచ్చు. అంటే మనకు ఆబ్జెక్టివ్స్ ఒక 5 ఉండొచ్చు. కొన్ని ప్రైమరీ ఆబ్జెక్టివ్ కింద తీసుకోవచ్చు, మనం సెకండరీ ఆబ్జెక్టివ్స్ తీసుకోవచ్చు. సో ప్రైమరీ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి, ఒక పర్టికులర్ ఇండస్ట్రీ తీసుకుంటే ఆ ఇండస్ట్రీ వాడు ఏం చెప్తున్నాడు, పీపీజీ ఇండస్ట్రీ వాడు, సో మేము 14.5 కంటిన్యూయింగ్ రిటర్న్ అనేది మాకు రావాలి, స్టాక్ హోల్డర్స్ ఈక్విటీలో మాకు ఇంత రిటర్న్స్ రావాలి అని వాడు ప్రైమరీ గోల్ సెట్ చేసుకున్నాడు. ఇంకొకటి ఏమన్నాడు, టు ఎంప్లాయ్ ద లీస్ట్ నెంబర్ అండ్ హైయెస్ట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ పీపుల్. ఏ ఆర్గనైజేషన్ అయినా ఏమనుకుంటుంది, లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ తో మోర్ వర్క్ చేయించి ఎఫెక్టివ్ గా రన్ చేయాలి అని అనుకుంటుంది. అంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఎలా సెట్ చేసుకుంది గోల్, దే వాంట్ ఎంప్లాయ్ లీస్ట్ నెంబర్. అంటే వాళ్ళు లీస్ట్ నెంబర్ ని ఎంప్లాయ్ చేసుకోవాలి. ఆ లీస్ట్ నెంబర్ లో కూడా ఆ లీస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఎలా ఉండాలంట, హై క్వాలిటీ పీపుల్ ఉండాలంట, విచ్ ఆర్ నెసెసరీ టు అకాంప్లిష్ దేర్ ప్రైమరీ ఆబ్జెక్టివ్. అంటే వాళ్ళ కంపెనీకి ఏదైతే ప్రైమరీ ఆబ్జెక్టివ్ ఉందో ఆ ప్రైమరీ ఆబ్జెక్ట్ ని వాళ్ళు అచీవ్ చేయడం కోసం క్వాలిటీ పీపుల్ కావాలి, హై క్వాలిటీ పీపుల్ అండ్ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ అన్నమాట. సో టు ఫుల్ఫిల్ దేర్ ఎబిలిటీస్ అండ్ అంటే వాళ్ళ డెవలప్మెంట్ కి, వాళ్ళ ఆపర్చునిటీస్ ని వాళ్ళు రీచ్ అవ్వడానికి ఫుల్లెస్ట్ ఎబిలిటీస్ తో ఉన్న హై క్వాలిటీ పీపుల్ కావాలి. అది వాళ్ళ సెకండ్ ఆబ్జెక్టివ్ కింద పెట్టుకుంటారు. అండ్ వన్ మోర్ అందర్ థింగ్, టు హ్యావ్ ద కంపెనీ యాక్సెప్టెడ్ యాజ్ డైనమిక్, రెస్పాన్సిబుల్, ప్రొఫెషనల్లీ మేనేజ్డ్. అంటే వాళ్ళ కంపెనీ అలాగా సొసైటీలో ఉండాలి అనుకుంటా, మోస్ట్ యాక్సెప్టెడ్ అండ్ డైనమిక్ కంపెనీ, ప్రొఫెషనల్లీ మేనేజ్డ్ కంపెనీ, ప్రాఫిట్ ఓరియంటెడ్ కంపెనీ, కార్పొరేషన్ ఎంగేజ్డ్ కంపెనీ, ఈ వేస్ లో వాళ్ళ బిజినెస్ లో ఉండాలి అనుకుంటున్నారు. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే ఒక కంపెనీకి కానీ ఆర్గనైజేషన్ కానీ సోషల్ ఛాలెంజెస్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్, అంటే ఫ్యూచర్ లో సోషల్ ఛాలెంజెస్. ఒక ఇండివిజువల్ పర్సన్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఒక ఇండివిజువల్ పర్సన్ ఏమనుకుంటాడు, ఒక సర్టెన్ ఏజ్, ఒక 22-23 ఏజ్ వచ్చేసరికి కంప్లీట్ గా ఒక గుడ్ జాబ్ రావాలి, ఒక 26-27 years వచ్చేసరికి నా బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఒక ఇన్ని లాక్స్ ఉండాలి, లేకపోతే 1 crore పైనే ఉండాలి నా బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్, ఈ ఇయర్ కి వచ్చేసరికి నేను లైఫ్ లో ఎలా సెటిల్ అవ్వాలి. అలాగే ఇండివిజువల్ కి ఒక సర్టెన్ గోల్స్ ఎలా ఉండి దానికి రోడ్ మ్యాప్ వేసుకుని మీరు ఎలా దాన్ని రీచ్ అవ్వడానికి ఎలా వెళ్తూ ఉంటారో, అలాగే ఒక సొసైటీలో ఒక సోషల్ ఛాలెంజెస్ ని వాళ్ళు ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవడానికి, ఎకనామిక్ అండ్ సోషల్ ఛాలెంజెస్ ని వాళ్ళు ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవడానికి సెట్ ఆబ్జెక్టివ్స్, గోల్స్ కంపెనీ టు కంపెనీ సెట్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇది మనకి ఏంటంటే ఒక మెథడాలజీనో ఒక ప్రొసీజర్ లాగా ఉండదు. అంటే ఏంటంటే ఇన్ జనరల్ గా కంపెనీస్ కి ఇలా ఉంటాయి అనేది మనం జనరలైజ్డ్ గా ఏదైనా ఒక కంపెనీ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకునో ఏదైనా ఒక తీసుకుని అలా రాయాలన్నమాట. ఇలాగా వీటిల్ని మ్యాచ్ చేసుకోవడానికి మనము వీఆర్ గోయింగ్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ దీస్ ఆర్గనైజేషనల్ స్ట్రాటజీ సెట్ టు దట్ ఎంఐసి స్ట్రాటజీ సెట్. అంటే దీన్ని రీచ్ అవ్వడానికి మన ఎంఐసి సిస్టమ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏముండాలి, సిస్టమ్ కన్స్ట్రైంట్స్ ఏముండాలి, ఈ డిజైన్ మెజర్మెంట్స్ ఏముండాలి అనేది మనము తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట.
Hope you understood. If you have any doubt, you can ask me. ఇక్కడ వరకు చెప్పిన దానిలో మీకు ఏమన్నా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే ఎవరైనా అడగచ్చు. I will explain once again. Or if you understood the basic concept which I have told in a general way, you can put the message, okay ma'am. Okay, ma'am. Anybody? Understood, ma'am. Respond. Okay, ma'am. ఓకే గుడ్ అమ్మా నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను మా చాలా జనరల్ గా ఉంటుంది. కొద్దిగా ఓపిక చేసుకుని మీరు వింటే కొన్ని పాయింట్స్ అన్న రాసుకుంటే ఓన్ గా రాయడానికి కుదురుతుంది. ఇలాంటివి మాత్రం ప్రిపేర్ అవ్వాలి. ఒక కంపెనీకి రిలేటెడ్ నేను హైలైట్ చేసిన మినిమం పాయింట్స్ మాత్రం రాయాలి. మీకు ఇచ్చిన నోట్స్ లోనే మళ్ళీ నేను కొన్ని సింప్లిఫై చేసి ఇచ్చాను. ఇందాక మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పమంటే ఓవర్ వ్యూ చెప్పాను. సో మనం యూనిట్ లో మనం 2 టాపిక్స్ అయినాయి మనకి. వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ ఇన్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద అనదర్ టాపిక్, how you are matching that information system plan to that organizational strategic plan. So దానిలోనే డిఫరెంట్ సైడ్ హెడ్డింగ్స్ మనము డిస్కస్ చేసి కాన్సెప్ట్స్ డిస్కస్ చేసాం. Hope you understood. Again we will meet in the afternoon session for discussing various guidelines for your seminar.